आज आम जो शास्त्र अध्ययन करवा ता आपण माने पाइबे मार्क पुस्तक 3 पर्वर 1 पदरु 5 पद पर्यंत से लिखा जाए परे जीशु पुनर्बार समाज गृह प्रवेश कले सेठारे जने लोक थिला ताहार गोटे हाथ सुखी जाइतिला से ताको कौन से विश्राम बारे सुस्थ करिवे ए देखिया पई से माने ताहाको लक्ष्य करी रहिले जेपरि से माने ताहाको विरुद्ध रे अभियोग करि पारंती सेथरे जो लोकर हाथ सुखी जाइतिला ताहाको जीशु कहले आस मझिरे ठिया हो पुणी जीशु से मन को कहले विश्राम बारे कौन करिबा विधि संगत भल करिबा ना मंद करिबा प्राण रक्षा करिबा ना विनाश करिबा किंतु से माने निरुतर होई रहिले सेथिरे से सेमानक हृदयर जड़ता सकाशे दुखित होई क्रोधरे चारिआडे सेमानक प्रति दृष्टिपात करी से लोक को कहले हाथ बढ़ाओ से आपण हाथ बढ़ाइला आउ ताहा पुणी भल हो गला प्रभु ये पठित वाक्य पे प्रत्येक आशीर्वाद करंतु आसंतु छोट प्रार्थना करके वाक्य मध्य को जीवा धन्यवाद धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु तुम महत् नाम धन्यवाद कर सकाଳେ पर्यटन ଯତ୍ନ ତ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ତୁମ ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ପ୍ରମାଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦେଇନ ତେଣୁ କ୍ଷମା କରି କରି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଅଂଶିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ବସିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥିର ରଖ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ତୁମ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ଆହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ହୃଦୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର प्रत्यंग तुम आज आशीर्वाद भरी केवल प्रभु समस्त जी शुणव निजस्व कर से वाक्य तार हम प्रभु से वाक्य प्रति अधिक जब मनोযোगी पारू से तुम आम प्रत्येक दया कर आज दिन समस्त गौरव तुमको दे छोट भिक्षा मो प्रिय प्रभु जीशु नाम मागुछि आमेन पुनर्बार मान से प्रतिदिन प्रभु गृह को जाते प्रभु जीशु प्रभु नाम धन्यवाद दिए आज प्रभु तांकर वाक्य द्वारा कथा कहतु आम समस्त को आम मुखर दीप्ति आम गमन करूँ प्रिय मैंने मार्क 3:1-5 देखिलु प्रभु जीशु गोटे शुष्क हस्त विशिष्ट गोटे व्यक्ति को केमती सुस्थ कर वाक्य देखिए प्रभु आज हमको कौन कहना चाहते आम देखुचे मंदिर भितर दुई प्रकार दल लोक आम देखुचु प्रभु जीशु प्रेम करुवा लोक मैंने जो मैंने प्रकृत आवश्यकता करुले जो मैंने खोजुले अन्वेषण करुले से गोटे दलर लोक थे आ प्रभु जीशु विरोध कर दोष खोजुवा लोक मैंने ये प्रकार दुई प्रकार लोक मान आम देखुचु यही स्थान से समाज गृह मध्य सब प्रकार लोक आसती आम मंडली विभिन्न प्रकार लोक मैंने आसती मंडली को से समस्त किंतु प्रभु आसती भल लोक होता कि मंद लोक होता कि दुष्ट लोक होता कि मद होता समस्त किंतु प्रभु आसती किंतु केतेक आसती प्रभु जीशु छिद्र अन्वेषण करने जेपरी से अभियोग आनीपर प्रभु जीशु विरुद्ध से प्रति ध्यान से न थाए दुखी दरिद्र मान प्रति से दृष्टि न थाए से केवल दृष्टि थाए प्रभु जीशु केमती शत्रुता कर सहित आम छिद्र दोष देखा दोषी करने उद्देश्य है किपरि प्रभु जीशु कार्य को बंद करवा प्रतिदिन प्रभु जीशु शिक्षा दूसरे एवं विभिन्न प्रकार आश्चर्य कार्य करते जेपरी सप्ताह 7 दिन सूर्य उदय हुए अस्त हुए वायु 7 दिन जाक बहे से प्रभु आशीर्वाद आमको 7 दिन नुहे सारा जीवन आवश्यकता रही माने जीवन में प्रभु जीशु निजे जी कि से समाज उपस्थित थे कुंभकार सहित संपर्क अच्छी से माटी आने चकटी तैयारी कर विभिन्न प्रकार आकृति कर कोटा फूलदानी तैयारी कर विभिन्न प्रकार से आकृति देखी विभिन्न प्रकार जिनस से बनाए सुंदर करके बाली गोड़ी काठी काच जहाँ सब अच्छी चकटिकी बाहर करके सुंदर भाव से सुंदर गोटे आकृति दिए आ समस्त देखती से प्रिय आम निर्माण करता से मनुष्य भांगी जाइए हृदय विषय को तार भांगी जाइए प्रति विषय को पुनर्निर्माण करने से आसती आ से दिन प्रभु जीशु से पवित्र कार्य करने से मंदिर उपस्थित होते कार्य को बाधा देवा किसी लोक से स्थान थे।
ତା ସହ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ସୁସ୍ଥ କରୁଛି, କଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଆରାଧନା ନ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ଜିଉଦୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ବିଶ୍ରାମବାର ମାନୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁନି, ଆମେ ଏହାକୁ ଧରିବୁ ଆଉ ମାରିବୁ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଅକ୍ଷରର ଦାସ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାସ ହୁଅ। ଆତ୍ମା କଣ କୁହନ୍ତି ତାହା ତୁମେ ଶୁଣ ଆଉ ବୁଝ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ବୁଝ ତା ଜାଣ। ଏଫେସୀୟ 5:17 ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିକି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପୁରସ୍କାର ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଠିନତା ଆସିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାର ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିଛି, ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି, ଅଭିଶାପ ପାଇଛି। ଯେପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ, ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜରେ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଶୀତରୁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବେଡା କାଠ ନିଆଁ ଉପରେ ପକଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ କାଳ ସର୍ପ ଆସିକି, ଗୋଟେ କଳା ସାପ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲା, କାମୁଡିକି ଝୁଲିକି ରହିଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ପାପୀ ଖୁନି ହେଇଥିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁନି। ସେ ସାପ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ଫୁଲିକି ମରିଯିବ। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯେ ପାଉଲ ମଲେନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁନି ପାପୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ମରିଲେନି ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେଲାନି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କହିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେହି ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ ହତା ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଯୋଉମାନେ ଫାରସୀ ସାଧୁକୀ ମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମସିହ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ, ସେ ଦେଖୁଛୁ ସମାଜ ଗୁରୁରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର, ଆମେ ଯେମିତି ଲୋକଟା ସେମିତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯୁବା ଟୋକାଟା, ସିଏ କଣ ଜାଣିଛି? ଗୋଟେ ବଢେଇର ପୁଅ, ତାର କି ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଆମର ବୟସ ଅଧିକ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ଅଧିକ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିଥିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଭଲରେ ଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିଥାନ୍ତା, ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମବାରରେ ତୁମେ କେବଳ ମୋର ଆରାଧନା କରିବ, ଆଉ ତାହେଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତାନି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୋଷକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବେ। ମନେ ରଖିବା, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଶୁଖିଲା ଜୀବନକୁ ସେ ତାଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରକୁ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସନ୍ତି। ହାରି ଯାଇଥିବା ଜୀବନକୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାକ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ, ସେ ଦୁଃଖୀ ଦିନହୀନର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ବୈଦ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ, ରୋଗୀର ଯେ ଅସୁସ୍ଥ ତାର ବୈଦ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ମୁଁ ଆସିଛି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଶାରୀରିକ ଅନ୍ଧତା ଦୂର କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିନି, ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପ୍ରଥମ ପଡୁଛି ସେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଉପରେ, ଯାହାର ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ନା ସେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିବ, ନା ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ତାର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁଥିବ। ନିଜ ହାତକୁ ସେ ଦେଖୁଥିବ, ମନେ ମନେ କାନ୍ଦୁଥିବ, କହୁଥିବ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋର ହାତଟା ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ କାମ କରିକି ବଞ୍ଚିଯିବି, କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବିନି। ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏତ କେହି ଶୁଣୁନଥିବେ ପ୍ରିୟମାନେ, କେହି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବେ, କାରଣ କେବେ
ସେ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ, କେହି ଶୁଣି ପାରୁନଥିବେ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ବସୁଛି, ତା ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଅନ୍ୟ କିଏ ହେଲେ ତା ଲାଜ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଯିବିନି, ମୋ ହାତ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ମତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଥଟ୍ଟା କରିବେ, କଣ କହିବେ, ମୁଁ ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଗୃହରେ ବସିଛି। ହୁଏତ ବହୁତ ପଛରେ ବସିଥିବ, କାରଣ ଫାରୁସୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ, ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ସେମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଭୟରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ହୁଏତ ବସିଥିବ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିନି ପ୍ରିୟମାନେ, ତାର ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଶୁଖି ଯାଇନି। ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ରଖିଛନ୍ତି ଭାବି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରତିଦିନ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭରସା ରଖିବାର ଦରକାର ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୁମେ କେବଳ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବ। ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଶୁଖି ଯାଇନି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରି ଭରସା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସବୁଦିନ ସେଥିପାଇଁ ବସୁଛି ଯେ ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ କରିପାରିବ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ବସୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ଜାଣୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବା କେବଳ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ସେଇ ମନ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଲୋକର, ଯାହାର ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ସେ ସ୍ଥାନକୁ, ସେ ସମାଜ ଗୃହକୁ, ଯେଉଁ ପିଲା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦେବି ତାକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଖି ପଡିଗଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ, ତାର ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ତାର ବଳ ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି, ସେ ଭରସା ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଅନ୍ଧ, ଖଞ୍ଜ, ଶୁଷ୍କାଙ୍ଗ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ବହୁ ଦୂରରେ ସେମାନେ ବସିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବନି। ଯଦି ବା ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନେ ଯିବେ, ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ କୋଣରେ ସେମାନେ ଦୂରରେ ଯାଇକି ବସିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ। ସେ ଯୋଉ ଲୋକର ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ନେଇଦେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ସାମୁଏଲ ତାଙ୍କୁ ମଝିକି ଡାକି ଠିଆ କଲେ, ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ମଝିକୁ ଡାକିକି ଠିଆ କରେଇଲେ, ଯାହାକି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯାହା ନିୟମ କରିପାରିଲାନି ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ କରିଦେଲା। ନିୟମକୁ ପାଳନ ନ କରି ସମସ୍ତେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛନ୍ତି ଆଜି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରାଇଲେ କୃଷରେ, ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରା ସେ ଆମକୁ ମଝିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହର ସ୍ଥଳ। The place of glory, the place of favor, the place of restoration, the place of power, the place of love. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆସ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୁଅ। ଆଉ ସେ କିପରି ଭୟର ସହିତ ଥରି ଥରିକି ଆସିଥିବ। ସେ ଦେଖୁଛି ଫାରୁସୀ ମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ତ ହେଇକି ତା ଆଡକୁ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରିକି ଅନଉଛନ୍ତି। କେତେ ସାହସ ଏ ଲୋକର, ତାକୁ ମଝିକି ଡାକୁଛି। ସେ କଣ ଜାଣିପାରୁନି ଏ ଲୋକର ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ମେଜ ସଜେଇବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ। ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରିକି ସେମାନେ ଅନଉଛନ୍ତି, ଏହାର କାମ ସରୁ, ଆକୁ ଆମେ ବାହାରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ବୋଲି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ କଣ ଚାଲିଛି। ସେ ଫାରୁସୀ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରେ କଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୟା କରିବାର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ଅନାନ୍ତିନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଛାଡିବେ ହିଁ ଛାଡିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ରଖିବେ ହିଁ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଟେରୀ ଗୋଟେ କିଣୁ, କାହା ନାଁରେ କେତେବେଳେ ଲଟେରୀ ଉଠିବ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସି କାହାକୁ ଦୟା କରିକି, କାହାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇକି, କାହାକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠେଇ ନେବେ। ତାକୁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବାର ଥିଲା। ସେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ମିରାକଲ ତା ଜୀବନରେ। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର ଡାକ ସେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ମଝିକୁ ଡାକିଦେଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ,
विश्राम कौन करबा विसंगत भूल करबा ना बंद करबा विश्राम दिया जाए जे गोटे जगह बसिकी खाली प्रभु 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 मत दियो प्रभु मोर एटा काम कर दियो प्रभु मो पु को चाकरी दे दियो प्रभु मोर झील को चाकरी दे दियो मो झील को गोटे भल जगह बाहर कर दियो केवल सेटा नुहे प्रिय माने किसी गोटे कार्य प्रभु हमको जीवन देइछन मु जतले प्रेयर को जाउछि मोर परिवार किछि गोटे दुख घटी जाइछि मु कहि कि ना मु परिवार मु प्रेयर को जाउछि रंधाबड़ा न करके समस्त खाया न देखी नाई मु प्राय मु तो फास्टिंग कर तुम भी सेमती था मुझे आसिले रांधिकी तुम खाया देवी आम एमती कहीपर कि किंतु बुद्धिमान स्त्री लोक से कौन करे से भोर उठी सब कम सार समस्त इच्छा जानी कार्य कर समस्त संतुष्ट कर संतान मान स्वामी मान खाଇବା पीवा को देकी ठीक टाइम रे रेडी की जगह आरंभ पूर्व से पहुंची थी आ प्रभु जीशु आसिले दया करिया प्रभु कहले तुमମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ବିଶ୍ରାମରେ ଭଲ କରିବା ନା ମନ୍ଦ କରିବା କୋଉ ବିଷୟ କରିବା ଉଚିତ ମାନେ କୁହ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ମୁକ ହେଇଗଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏତେ ଜଡ଼ ପାଟି ରାଗିଗଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଗୃହ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଭାଇ ତୁମେ କେମିତି ଅଛ ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାଳେ ପଚାରିଦେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଯିବ प्रभु पचारे तोर प्रतिवासी प्रति तोर उपकार करने जदि तोर इच्छा नहीं ताले तू मो पे कौन करू मु सब बड़े शरीर नथी सुजोग हर प्रभु पाखे थी ईश्वर कार्य को बुझी पारे से मुखरे से व्यक्तिर हाथ को सुस्थ कले परमेश्वर से सम्मुख तार हाथ को सुस्थ कर पूरा करके से स्थान चली गले प्रिय आज मध्य प्रभु आम पाखक आसती मन लोक मान आशीर्वाद करके चली जाती किंतु हृदय जड़ लोक मान से किसी परमेश्वर सहित संपर्क रखार अभाव रही जाइए प्रभु प्रभु वाक्य प्रभु सुस्थ प्रदान कर देखुं किंतु से विषय न देखिकी प्रभु उत्तम कार्य को न देखिकी से प्रभु त्रुटि देखा बस केमती आम दोषी सब्यस्त करूँ जदि गोटे आम चश्मा कादुଅ लगी केते सुंदर फूल को देखले से फूलटा भी कदर्य दिशो कि आम चक्षुर चश्मा जदि परिष्कार थी प्रति जिनस को हम स्पष्ट भाव में देखिपर अनेक लोक आसती वाक्य शुणती कि प्रभु कौन शिक्षा चाहती से प्रति केते लोक दृष्टि न थाए कि प्रभु आमको से अनुग्रह दिंतु आम जिते भी चारिडे को अनेबा से क्रोधरे नुहे दया करुणार अन्य मान देखा प्रिय माने मो द्वारा से लोकर कौन हम मो द्वारा कौन भल करी प्रति अभियोग न करके तार उन्नति चेष्टा करी से विषय चिंता करवा आम कारण काली हठात काली आम प्रभु भेटिया जाऊँ भेटिया हेले आज आज आमको तांकरी परी हबाक आवश्यकता रही आम तांकरी परी हेले ही भेटिकी भेटी पारिबा न देखि पारिबानी राज्य को जाई पारिबानी आम प्रभुंकर स्वभाव गुण रे आम परिपूर्ण हबाक पड़ियो माने प्रिय माने आमती आम प्रभु आम हृदय जड़ता देखिकी दुखित न हो क्रोध न करूँ आम मान जपरी से प्रेम डाक आस मझे ठिया हो बोली आम से परी हेले ही आम राज्य को जाई पारिबा आम भीतर से दया से प्रेम से भरोसा से विश्वास रही आवश्यकता रही ताहले प्रभु आमको निश्चित भाव में आशीर्वाद करेंगे आम मनोवांछा को पूर्ण करेंगे निश्चित मत प्रभु मो प्रति दृष्टि देवे
ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଜି ତ ମୋର କାମ ଅଛି ଆର ରବିବାର ଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରବିବାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ହରେଇ ଦିଏ। ହୁଏତ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ହରେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ କୋଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବେ ଆମେ ଜାଣୁନା। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୋ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ହବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋରି ପରି ହବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ଯଦି ଫାରିସୀ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଚଢ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣି ପାରିବେନି କି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ସେଇ ଫାରିସୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପରି ମୋ ହୃଦୟ ଚଳ କରିଦେଇଛି, ନାଇଁ ସେ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ହାତର ଲୋକ ପରି ହୃଦୟ, ସରଳ ହୃଦୟ ନେଇକି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ କେମିତି ବସିଛି, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ